बरगढ़ जिला शिक्षा संजोग कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। पिला माने तुम्हें पोषण स्पर्शन विषय पढ़ी सारिछ। तेबे परवर्ती पाठ को जीवा पूर्व आम आज बुली जीवा उद्भिदर पत्र मध्य को देखिबा। उद्भिद पत्र मध्य कौन सब अच्छी एवं कौन सब चली। एबे आमे पत्रर निकटवर्ती हेले वर्तमान स्टोमाटा मध्य दे भीतर को धीरे धीरे प्रवेश करिबा। पत्र मध्य देखुचे अनेक गुड़िए कोष एक निर्दिष्ट ढंग से सज्जित हो रही। एगुड़िक है स्पंजी पारेन्काइमा पालिसेट पारेन्काइमा टिश्यू गुड़िक वर्तमान आमे गोटे कोष मध्य को प्रवेश करिबा। कोष मध्य अनेक गुड़िए अंगिका रही जेपरिक अंतर्जीवक जालिका माइटोकॉन्ड्रिया प्रसधानी हरिदलवक इत्यादि। वर्तमान आमे कोष जीवक मध्य दे गति करुचे एवं कोष रे थिबा अंगिका हरिदलवक मध्य को आम वर्तमान प्रवेश करिबा। हरिदलवक मध्य आम देखुचे अनेक गुड़े थाइलाकोइड थाक थाक हो रही जहाँ आम ग्राना बोली कहूचे। ये ग्राना गुड़िक परस्पर सहित ग्राना लामेरा द्वारा संयुक्त हो रही एवं तुमने देखिपार थाइलाकोइड झिल्ली उपरे अनेक गुड़े क्लोरोफिल अणु एक निर्दिष्ट ढंग से सज्जित होती जहाँ को आम फोटोसिस्टम फास्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड बोली कही था। एवं सेठारे किपरि भाव आलोक संश्लेषण प्रक्रिया चली तुम देखिपार। यह प्रक्रिया रे अम्लजान गैस निर्गत होउची। आलोक संश्लेषण शक्ति यथा एटीपी एनएडीपीएच इत्यादि निर्गत होउछंती। बरगढ़ जिला शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे समस्त छात्र छात्री मानंकु स्वागत। मो श्री लक्ष्मीनारायण साहा। विषय जीव विज्ञान पाठ परिवहन एवं संचालन। आमे जानिछु आम जीव शरीर मध्य अनेक गुड़िए जीवन प्रक्रिया चालू रही। पोषण श्वसन सेथिमध्यरु परिवहन एवं संचालन अन्यतम। बहुकोशी उद्भिद एवं प्राणीर शरीर अनेक कोष को नहीं गठित। बंचिबा पई प्रत्येक कोषर खाद्य जल और अम्लजान आवश्यक। बहुकोशी प्राणी और उद्भिद निज शरीर विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य जल पोषक और अम्लजान आहरण करिथांती। संगृहीत पदार्थ मान परिवहन बा संचालन क्रिया द्वारा शरीरर गोटे स्थानरू अन्य स्थान को पहुँची थाए। यह फल शरीर प्रत्येक कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान पाई जीवन प्रक्रिया संपादन करिथाए। वर्तमान आम जानिमा उद्भिद जल पोषक और खाद्यर परिवहन किपरि होइथाए। आम जानिछु बंचिबा पई उद्भिद प्रचुर जल आवश्यक करिथाए। यह मृत्तिकारु चेर द्वारा अवशोषित होई कांड पत्र फूल प्रभृति अंग मान को परिवाहित होता है। जलरे पोषक विशेषतः धातव लवण द्रवीभूत अवस्था थाए। तेणु जल परिवहन द्वारा धातव लवण प्रभृति पोषकर मध्य परिवहन संभवपर होता है। चेर रे रही मूललोम
ମୂଳ ଲୋମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କୋଷ ମୃତ୍ତିକା ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କୋଷର ଭିତର ଆୟନ ଓ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଆୟନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ତାରତମ୍ୟରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟନ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମର କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆୟନ ପ୍ରବେଶ ସହ ଜଳ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାପରେ ଜଳ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ବା ପାଇପ୍ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହା ଗଛର ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଜାଇଲେମ୍ ଭିତର ଦେଇ ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ଅଟେ। ପତ୍ରର ହରିତ ଲବକ ସ୍ଥିତ ପତ୍ର ହରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିବହନକୁ ପୋଷକ ପରିବହନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିବହନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ, ନିମ୍ନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ, ତାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କିପରି ଭାବରେ ପରିବାହିତ ହୁଏ? ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ମତ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଧାରଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲଜ ଚାପ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ। କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2ଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ। କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଗୁଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସରୁ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଣୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳର ପୃଷ୍ଠର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଅଣୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ସବଳ ଭାବରେ ଲାଗି ଲାଗି ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପରି ଭାଗର ପୃଷ୍ଠ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତଳା ପରଦା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ପାଣିରେ ଭାସିଥାଏ। କେତେକ ଜଳ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଣିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ କୈସିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠସ୍ଥାନ ଫଳରେ ଜଳ
କୈସିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନଳୀର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ। ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଏ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଅଧିକ ହୁଏ। ଜାଇଲେମ୍ କୈସିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ। 1 ମିଲିମିଟରର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। କେତେକ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିଲିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଊଣା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର, ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୂଳଜ ଚାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୋମିଟର ଖଞ୍ଜାଯାଏ ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ମୂଳଜ ଚାପ ତାହାକୁ ମପାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଜଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଳ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳର ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସରୁ ନଳୀ ଆମେ ମୁହଁରେ ସରୁ ନଳୀ ଲଗାଇ ପାଣି ଟାଣିଲେ ଯେପରି ଜଳଧାରା ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦକ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।
ଜଳ ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ସଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସଂଶକ୍ତି ବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସବଳ ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ତାହାକୁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସାଧାରଣତଃ ସବଳ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତାହାକୁ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜଳ ଅଣୁ ଏବଂ ଗ୍ଲାସର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲାସ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ଉଭୟ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଜଳର ଧାରା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ତଥା ପୋଷକର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଘରେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।